भाई बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई फॉर एजुकेशन में। तो पिछले दिन हमने पाठ भाग में पढ़ा था कि क्या अंकित और शिवानी टीवी देख रहे होते हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, तब शुभम आता है और चैनल बदलता है तो शिवानी और अंकित उनका ऊपर गुस्सा होता है, शुभम के ऊपर गुस्सा होता है। तो फिर वो पापा वाली बात बताते हैं, जो मम्मी को पापा ने जो खुराक दिया था उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद हमने कुछ भूकंप के दृश्य समाचार पत्र के माध्यम से भी देखा था। तो आइए चलते हैं हम एक വീഡിയോ ഹായ് കുട്ടികളെ, ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, അങ്കിതും ശിവാനി ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചേട്ടനായ ശുഭം വരുന്നു, ടി വി ചാനൽ മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറയുന്നു? ശുഭം അച്ഛനല്ല അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത തുള്ളിമരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ രീതിയിൽ എന്ത് വായിച്ചു? ജപ്പാനിൽ വന്ന ഭൂകമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. और आइए बात करते हैं जापान की, जो भूकंप से दहल उठा है। एक बार फिर से कुदरत का कहर बरपा है जापान पर। जापान के समय के मुताबिक सुबह 8 बजे ओसाका शहर में 5.9 तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप से पूरे शहर में भारी तबाही हुई है। कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है तो कई सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, गड्ढे बन गए हैं। ये ओसाका शहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हवाई और रेल यातायात पूरी तरह से यहां रोक दिया गया है। और जब भूकंप आया था तो लोगों में दहशत का माहौल, अफरा तफरी का माहौल, इधर उधर भागते हुए लोग दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें कि जापान में एजेंसियों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। राहत की बात यह है कि समुद्री तट के पास बसे जापान के इस सबसे बड़े शहर में वैज्ञानिकों ने सुनामी की संभावना से इनकार किया है। होन्सु द्वीप पर बसा ओसाका शहर अपनी आधुनिक इमारतों के लिए जाना जाता है। साथ ही ये जापान के सबसे बड़े कमर्शियल सिटी में से एक है। किसी के हताहत होने की खबर यहां पर नहीं है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जरूर। और ये तस्वीरें आप देखिए, भूकंप से रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची और किस तरह से जब भूकंप आया तो लोगों में दहशत का माहौल, रेल सेवा बाधित रही और हवाई यातायात भी बाधित हो गया है। अब विमान अभी वहां नहीं उड़ पा रहे हैं एहतियातन कुछ समय के लिए, चूंकि जब भूकंप आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स भी रहते हैं, उसके बाद भी संभावना रहती है भूकंप आने की। और इसीलिए विमान सेवाएं जो हैं ओसाका शहर में रोक दी गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये ओसाका का। जापान में लगातार जो भूकंप हैं वो आते रहते हैं, लेकिन 5.9 की तीव्रता वाले भूकंप ने ओसाका शहर को किस तरह से हिलाया, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। विमान सेवाएं, रेल यातायात बाधित रहा, लोगों में दहशत का माहौल, इधर उधर भागते हुए लोग दिखाई दिए, सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं, दरारें आ गई हैं ओसाका शहर में। और ये देखिए, जब भूकंप आया तो ये रेल सेवाएं रोक दी गई हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो बच्चों, आपने भूकंप से जुड़ा हुआ वीडियो देखा, तो अब हम പാഠഭാഗ് की ओर चलेंगे. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഭൂകമ്പത്തോട് അനുബന്ധിച്ച വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം. हिंदी समाचार पत्र 2 के रूप में लड़की बोलती हुई मंच निचले सिर से ऊपरी सिर की ओर गुजर जाती है. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹിന്ദി സമാചാർ പത്ര 2 അർച്ച ഹിന്ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ 2മായി ഒരു പെൺകുട്ടി ബോൾത്തി ഹുയി മഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ്, മഞ്ചിക്ക് നിച്ചലെ സിർസെ താഴെ ഭാഗത്തിൻ്റെ മീതേ ഭാഗത്തേക്ക് ഗുജർ ജാത്തി ഹെ നടന്നു പോകുന്നു. ലടുക്കി ഏക്, ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടി 1 न्यूज़ वाइकना आज सुबह लगभग 5 बजे जापान का टोक्यो शहर ज़बरदस्त भूकंप के कारण तबाह हो गया. कितनी ही इमारतें ज़मीन में घस गई है. हज़ारों लोग मलबे के नीचे दबे पड़े हैं. എന്താണ് വായിച്ചത്? ആജ് സുബേ, ഇന്ന് രാവിലെ, ലഗ്ഭഗ് 5 ബജെ, ഏകദേശം 5 മണിക്ക്. ആജ് സുബേ, സുബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ, ലഗ്ഭഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം,
5 ബജെ 5 മണിക്ക് ബജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്ക് ജാപ്പാൻ കാ ടോക്കിയോ സർ ജാപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ നഗരം സഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗരം ജബർദസ്ത് ഭൂകമ്പക്കെ കാരണം ഗംഭീരമായ ജബർദസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായ ഭൂകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കുലുക്കം के कारण തബാഹ് ഹോ ഗയ നശിച്ചു കിത്നി ഹി ഇമാരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിടങ്ങൾ എത്രയോ കെട്ടിടങ്ങൾ ജമീൻ മേ ഘസ് ഗയി ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹസാരോ ലോക് മൽബേക്ക് നീച്ചെ ദബേപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹസാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 മൽബേക്ക് നീച്ചെ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ അടിച്ച് ഈ എന്താണ് ഭൂമികൾക്കുണ്ടായപ്പോൾ പൊട്ടി വീണ കെട്ടിടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇസി ബീച്ച് പാപ്പാക്ക മഞ്ച് പർ പ്രവേശ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ നാടക ദൃശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേജ് മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കോനെ മേ രखे ടെലിവിഷൻ के सामने रखी मेज पर से റിമോട്ട് ഉട്ടാക്കർ ചാനൽ ബദൽനെ ലഗ്തി എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് അച്ഛൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കോനെ മേ രഖേ മുക്കിലിരിക്കുന്ന കോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കിലിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ കെ സാമനെ ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന സാമനെ രഖി സാമനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ ഈ മേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേശയിൽ റിമോട്ട് എടുത്ത് ചാനൽ ബദൽനെ ലഗ്തേ ഹേ ചാനൽ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നീ മമ്മി ഹക്ക ബക്കാക്കർ ഗുസ്സേമേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ അമ്മ ഇങ്ങനെ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഈ ചാനൽ മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നീ എന്താ ഹക്ക ബക്ക കറച്ച ആകെ അതിശയിച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ പറയാം അരേ ഏ ക്യാ കർ രേ ഹോ ഏയ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാപ്പ ന്യൂസ് ചാനൽ പർ ലഗാ രഹാ ഹോ എന്താണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ ന്യൂസ് ചാനൽ പർ ലഗാ രഹാ ഹോ ന്യൂസ് ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പം മമ്മി ഹേ ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഈശ്വര ഹേ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വര മനോരഞ്ജൻ ചാനലോं से इतनी चिढ़ क्यों है आपको എന്താണ് കൗതുകം പകർന്നെ മനോരഞ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗതുകം പകർന്നെ ചാനൽ അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അലർജി ക്യൂ ചിഡ് ഹേ ഇത്തനി എന്താ എത്ര അലർജി എന്ന് ചോദിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാഠഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ तो अब आगे का പാഠഭാഗം देखें അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലേക്കുള്ള പാഠഭാഗം നോക്കാം പാപ്പ रिमोट से चैनल बदलते हुए निठल्ला नाकारा और बुद्धिहीन बना डालने वाले चैनलों को मनोरंजन चैनल समझना पता नहीं कब छोड़ोगी तुम അപ്പോൾ എന്താണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അമ്മോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് റിമോട്ടും കൊണ്ട് ചാനൽ മാറ്റിയും കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിഠല്ല വിഡ്ഢിത്തം നക്കാര അർച്ച യാതൊരു വിവരം തരാത്ത അവർ ബുദ്ധിഹീൻ തീരെ ബുദ്ധിഹീനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചാനൽക്കോ മനോരഞ്ജൻ ചാനൽ അങ്ങനത്തെ ചാനലിനെ കൗതുക ചാനലായി വിചാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ വിടുക കബ് ചോടോഗീത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് വിടുക അപ്പം മമ്മി എന്താണ് അമ്മ പറയുന്നത് മമ്മീന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ ഫട്പട്ടി വൺ പർ ലഗാവോ മതി ലെക്ചർ അടിച്ചത് ഫട്പട്ടി നിങ്ങളുടെ മോട്ടർ ഇനിയിപ്പോൾ ഓണാക്കണ്ട ഇങ്ങനെ വർത്താനം ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ചാനൽ ഫട്ഫട്ടിക്ക് ബാധി ചെയ്യാൻ സാറേ ഈ ന്യൂസ് ചാനലിൽ ഇപ്പം എന്താ എത്ര കൗതുകം എല്ലാം വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാറേ നാശ് കർദിയ സാറേ സീരിയൽക്ക എൻ്റെ സീരിയലൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു എന്താ പറയുന്നത് നാശ് കർദിയ സാറേ നാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കുക സാറേ സീരിയൽക്ക എൻ്റെ സീരിയലിന് പാപ്പ ന്യൂസ് ചാനൽ पर पहुंच जाते हैं അച്ഛൻ ന്യൂസ് ചാനലിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ സമാചാർ വാചിക അപ്പം ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ന്യൂസ് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് पूरे टोक्यो शहर में बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है और टावर्स टूट गए हैं जिसके कारण शहर का संपर्क बाकी जगहों से ख़त्म हो गया है इस भूकंप की तीव्रता रिकॉर्डर पैमाने पर 7.1 मापी गई है जापान में पिछले में भी भूकंप आया था ഇപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് സമാചാരവാചിക ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടറിന് പൂരിയോ ടോക്കിയോ शहर में അത് ജാപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ നഗരം ബിജ്ലിക്ക് സപ്ലൈ ടപ്പ് പക്ഷെ കറണ്ട് ഒക്കെ പോയി और टावर्स टूट गए हैं എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക് ടവേഴ്സ് അർച്ചാ മുൾക്ക് ഈ നെറ്റും കാര്യങ്ങളും റേഞ്ചൊക്കെ തരുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ടവർ മൊബൈലിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ടവേഴ്സൊക്കെ പൊട്ടി തകർന്നു പോയി ടൂട്ട് ഗയേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോയി ജിസ്കെ കാരണം അതും കൊണ്ട്
जिसके शहर का संपर्क അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിലെ സമ്പർക്ക ബാക്കി ജഗ സെ ഖത്തം हो गया ആർക്കും ആരോടും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഫോണൊന്നും ചെയ്ത് വിവരങ്ങളൊന്നും ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് പറയാണ് ഇസ് ഭൂകമ്പ് की തീവ്രത ഈ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ തീവ്രത തീവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത റിക്കോർഡർ പരിണാമേ പേ അത് അല്ലപ്പോൾ 7.1 മാപ്പി ഗൈ ഹെ 7.1 ആയിരുന്നു ജാപ്പാൻ മേ പിछले മേ ബി ജാപ്പാനിൽ കഴിഞ്ഞ മാസവും പിछले മഹ ബി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസവും ഭൂകമ്പം വന്നായിരുന്നു ആയാത്ത അപ്പം പാപ്പ മമ്മി സുൻ റഹി ഹോ ഈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പറയുന്നത് അമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് तो अब आगे की ओर बढ़ते അപ്പം നമ്മൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് നോക്കാം മമ്മി ये कब हुआ अम्मा ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചേ पापा घर में 3 अखबार आते हैं 2 हिंदी के और 1 अंग्रेजी का तीनों चीख चीख कर सुबह से ये समाचार सुना रहे हैं लेकिन आप हैं कि पंदना अച്ഛൻ പറയുന്നത് घर में 3 अखबार आते हैं വീട്ടിൽ 3 ന്യൂസ് പേപ്പർ വരാറുണ്ട് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 അഖബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് 2 ഹിന്ദി 2 എണ്ണം 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണം ഹിന്ദിയിൽ अच्छा 2 ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹിന്ദിയുടെയും और 1 अंग्रेजी का और ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറും വരുന്നുണ്ട് തീനോ ചീക്ക് ചീക്കർ अच्छा നമ്മളുടെ 3 മക്കളും രാവിലെ തൊട്ട് തീനോ ചീക്ക് ചീക്കർ സുബേ സെ യെ സംസാർ സുനാ രഹേ ഹെ ഈ വാർത്ത ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലേക്കിൻ ആപ്പ് ഹേ കി പക്ഷേ നീയോ മമ്മി പറയുക അപ്പം എന്താണ് അമ്മ പറയുന്നത് ചീക്ക് ചീക്കർ സുനാ രഹേ ഹെ മുझे एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया എന്താ അമ്മ പറയുന്നത് എന്ത് ചീക്ക് ചീക്കർ ഇങ്ങനെ ഉറക്കുറക്ക വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുझे एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया ഇക്കലത്തെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ ആ വായിക്കുന്നതിലത്തെ ഒരു വാക്ക് പോലും एक शब्द എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ പാപ്പ സുബേ സെ താം തക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് സുബേ സെ शाम तक मनोरंजन में डूबे रहने वाले लोगों को दर्द में डूबे लोगों की चीखें सुनाई नहीं देती रमा जी എന്താണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് സുബേ സെ ഷാം തക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സുബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഷാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കൗതുകത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് മനോരഞ്ജൻ മേ ഡൂബിച്ച കൗതുകത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി ലോകോങ്കോ അങ്ങനെ മുഴുകി ഇരിക്കുന്ന സീരിയലൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദർദ് മേ ഡൂബേ ലോകോങ്കി വേദനയാൽ എന്താണ് വേവലാതി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിലവിളി ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കില്ല രമാജി ചീക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിളി ശബ്ദം സുനായി നീ ദേത്തി രമാജി അപ്പം നമ്മുടെ പേരാണ് രമാജി അപ്പം രമാജി എന്ന് പറയണേ മമ്മി കൈസി ബാത്തേ കർത്തേ നിങ്ങളിത് എന്താണ് പറയുന്നത് കൈസി ബാത്തേ കർത്തേ ഹേ പാപ്പ ഠീക്ക് കഹറാഹോ ശരിയാണ് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് സെ ഇഷാര കർ ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടിയും കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് സെ ഇഷാര കരക്കെ ഇഷാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇത്തനെ മോട്ടെ മോട്ടെ അക്ഷരമേ ഹെഡ് ന്യൂസ് ഛപ്പി ഹേ ഇത്രയും കട്ടിയില്ല അക്ഷരങ്ങളിൽ മോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയില്ല അക്ഷരങ്ങളിൽ ഹെഡ് ന്യൂസ് ഛപ്പി ഹേ ഹെഡ് ന്യൂസ് മെയിൻ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സബി അഖബാറോമേ എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും അഖബാറോമേ ആങ്കെ ഉട്ടാക്കർ കബി ദേഖ്തി ഹോ അഖബാറോ की और ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനെ അപ്പം മമ്മി എന്താ പറയുന്നത് घर के कामकाज से फुर्सत मिले तभी तो कोई अखबार देख पड़े അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ ജോലിന് घर के कामकाज വീട്ടിലെ ജോലിന് ഫുർസത്ത് മിലെ ഇക്കൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ ഇക്കൊരു റെസ്റ്റ് കിട്ടിയാലല്ലേ എനിക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ തവിతో कोई अखबार देखे पड़े അപ്പോഴല്ലേക്ക് വല്ല ന്യൂസ് പേപ്പറും നോക്കാനും വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ പാപ്പ ठीक कहती हो ശരിയാണ് പറയുന്നത് ഉൾटे सीधे सीरियल्स तो तुम्हें जैसे घर के काम करते करते देखती रहती हो എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ശരിയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വിഡിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ തും ജैसे घर के അപ്പോൾ സീരിയലൊക്കെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടു പണി ചെയ്തും കൊണ്ട് തന്നെ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അപ്പം മമ്മി ബസ് काम काज में चाहे जितना खटे मनोरंजन के आसपास ना फटका जाए घर की औरत ഇപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് അമ്മഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ടും കൊണ്ട് പറയുന്നത് ബസ് മതി काम काज में चाहे जितना खटे എത്ര ജോലി ഉണ്ടായാലും കുറച്ച് നേരം എന്താണ് കൗതുകം പകർന്ന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പിടിക്കില്ല അതൊന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല
ഇത് ഇവിടുത്തെ നിയമം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പാപ്പ रमा रमा तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो. അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? रमा रमा तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो. എന്താ പറയുന്നത്? रमे ये ना പറഞ്ഞ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലായത്. मेरे कहने का मतलब है कि ना तो घर के कामकाज में और ना ही अपने मनोरंजन में हमें इस कदर डूब जाना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द देख ही ना पाए. ഇപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. മേരെ കഹനേക്കാ മത്തലബ്, എൻ്റെ കഹന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നതിൻ്റെ മത്തലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം യേ ഹേ കി ഇതാണ്. നാ തോ ഘർ കെ കാം കാജ് മേ നമ്മൾ വീട്ടു ജോലിയിൽ और ना ही अपने मनोरंजन അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൗതുക ലോകത്തും ഇസ് കദർ ഡൂബ് ജാന ചാഹിയെ ഈ പ്രകാരം മുഴുകിയിരിക്കുക. ഡൂബ് ജാന മുഴുകി പോകണം. കി ഹമേ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള മുറുകിയിരിക്കലൊന്നും ശരിയല്ല. ഈ ലോകത്ത് നടക്കാതെ നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ള റൂമിലും അതേപോലെ തന്നെ ടി വി സീരിയലിലും മാത്രം മുറുകിയും കൊണ്ട് അവരുടെ നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയണം. അപ്പം മമ്മി ഐ ആം സോറി, എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും ഐ ആം സോറി. പാപ്പ ജാപ്പാൻ മേ ആജ് സുബേ സൈക്കടോ ലോഗ് മौत के मुंह में समा गए. ജാപ്പാനിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആജ് സുബേ ഇന്ന് രാവിലെ സൈക്കടോ ലോഗ് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മौत के मुंह में മരണപ്പെട്ടു, മരണവായിൽ കയറി. സമാഗയെ മരണത്തിന് അടിമയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൈക്കടോ ലോഗ് ലാപ്പത്താ ഹേ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കാണാമില്ല. ലാപ്പത്താ ഹേ ലാപ്പത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണില്ല. ജാൻ ഓർ മാൽ ദോനോക്കോ നുക്സാൻ ഹുവ ജീവനും അതേപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിനും നാശനഷ്ടമുണ്ടായിന്. ജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ, മാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത്, ദോനോക്കോ നുക്സാൻ ഹുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശം. മാനാക്കി ജാപ്പാൻ ഏക് ദൂസറ ദേശ് ഹേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ജാപ്പാൻ ഒരു വേറെ ദേശമാണ്. ലേക്കിൻ ഹേ തോ സബ് മനുഷ്യ ഹി പക്ഷേ എല്ലാം മനുഷ്യജീവൻ തന്നെയല്ലേ. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ ഇത് സംഭവിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും അവരും മനുഷ്യനല്ലേ. അമ്മി ठीक कहते हो ശരിയാണ് പറയുന്നത്. മുझे अपना मनोरंजन तक ही कभी भी सीमित रहना चाहिए. എനിക്ക് എൻ്റെ ലോകത്ത് എൻ്റെ കൗതുക ലോകത്ത് മാത്രമായി ഒരിക്കലും ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് പറ്റിയത് വലിയൊരു തെറ്റാണ് എന്ന് അമ്മ സമ്മതിക്കാൻ. സിറഫ് തുമേ നഹി അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ മാത്രമല്ല ദർശകോ കി ഓർ ഇനി കാണികളെ ചൂണ്ടിയും കൊണ്ട് പറയാണ്. ഹം സബീക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ ലോകത്തല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയോ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളോ കാണാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉയർത്തിയും കൊണ്ട് അവിടെ ഈ നാടകം കറിയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാടകത്തിലൂടെ നമ്മളോട് ലേഖകൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും എന്ത് നടന്നാലും അത് അറിയാനും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും എപ്പോഴും നമ്മൾ മുൻകൈ എടുക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ലോകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടും. ഇത് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കുള്ളിലെ കൂടി ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ പാഠത്തിലൂടെ ലേഖകൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ പാഠഭാഗം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാഷ് ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നേരം പോലെ പാഠഭാഗം പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി വീണ്ടും പുതിയൊരു പാഠഭാഗമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.